सौम्य मोर ओडिया न्यूज फैक्ट्री चैनल को आपण मानक स्वागत जहाँकि आज टॉप 20 खबर उपरे नजर पकाइबा। आज हेउची 25 तारीख रविवार। आज टॉप 20 खबर उपरे नजर पकाइबा गरु वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु जहाँ फल आपण माने सर्वप्रथम वीडियोटी को देखि परिबे। चलंतु टॉप 20 खबर उपरे नजर पकाइबा। परवर्ती खबर लक्ष लक्ष केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी वर्तमान गोटे खबर पाई उत्साहर सहित अपेक्षा करछंती। ताहा हेउची अष्टम वेतन कमिशन नवेम्बर यार गठन विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा परठारु सरकारी विभाग गुड़िकरे हईचई सृष्टि होईची। कमिशन को यार रिपोर्ट दाखल करने पाई 18 मास समय दिया जायची। विशेषज्ञ विश्वास करती जे नुआ वेतन कमिशन 2027 शेष किंबा 2028 प्रारंभ में कार्यकारी हो पारे। खबर पीएम किसान 6000 रु वृद्धि हेब 9000। अनेक दिन धरी चाषी माने दाबी करुछंती जे सरकार एही परिणाम को 6000 रु 9000 वृद्धि करंतु। तेबे आसंता फेब्रुआरी 1 साधारणतः बजेट उपस्थापन हेब। किंतु यह पूर्व चाषी माने पीएम किसान वृद्धि को नहीं बहुत आशा रखिछंती। वार्षिक 6000 रु 9000 किंबा 10000 को वृद्धि करने दाबी करछंती चाषी माने। 2019 रे एही योजना आरंभ हेबा परठारु चाष खर्च एवं मुद्रास्फीति बहुत वृद्धि पाइछि। खबर सोनार दर जानिबा। मुंबई रे आज जहाँकि 285 टंका वृद्धि पाइछि जहाँकि 22 कैरेट मूल्य 24 कैरेट मूल्य 311 टंका वृद्धि पाइछि। 24 कैरेट मूल्य वर्तमान 16,026 टंका। 22 कैरेट मूल्य 14,690। से भाव में भुवनेश्वर मूल्य देखा गले 22 कैरेट मूल्य 285 वृद्धि पाई 14,690 एवं 311 वृद्धि पाई 24 कैरेट मूल्य 16,026 वृद्धि पाई। परवर्ती खबर गणतंत्र दिवस पूर्व 2026 बहु प्रतीक्षित फिल्म बॉर्डर 2 थिएटर रिलीज करिछि। समालोचना ठारू नहीं दर्शक समस्ते फिल्म को प्रशंसा करिवारे कौनसी मौका छाड़ी नाहंती। एथि सहित बॉर्डर 2 एक ब्लॉकबस्टर ओपिनियन करिछि एवं अनेक फिल्म रेकर्ड भांगी देइछि। फिल्म टी रिलीज हेबा परे सारा देश में चहल पकाई। परवर्ती खबर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पश्चिम बंग एसआईआर को नहीं गभीर चिंता प्रकट करछंती। से कहिसंती जे राज्यर एही काम एबे तरबरिया भाबे करे जाउची ओ एहा द्वारा गणतांत्रिक भागीदारी विपद में पड़ी पारे। से कहिसंती जे राज्यर विधानसभा निर्वाचन पाई मात्र आउ किछि समय बाकी हेले निर्वाचन कमिशन और एसआईआर प्रक्रिया सारी पारि नाहंती। 92 वर्ष वयस्क अर्थशास्त्री अमेरिकार बोस्टन रु पीटीआई को देइथिबा साक्षात्कार निर्वाचनी भोटर लिस्ट संशोधन गणतांत्रिक गुरुत्व उपर तांकर विचार व्यक्त करछंती। परवर्ती खबर गत किछि दिन पूर्व चर्चा हेउतिला कि भारत उपर 200% टैरिफ लगाइबो अमेरिका। किंतु अस्वस्तिर खबर हेउची भारत उपर 25% टैरिफ हटाइबा को जाउची अमेरिका। गत किछि दिन पूर्व अमेरिकार अर्थ सचिव भारत उपर आउ कौन टैरिफ न लगाइबा संकेत देइथिले। आउ एबे जे खबर सामना को आसीची ताहा अमेरिका भारत वाणिज्य को मजबूत करियो बोली आशा करा जाउची। परवर्ती खबर खूब शीघ्र महाकाश रे भारत निजर घर तोलिला। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन इसरो एबे महाकाश जगत रे एक ऐतिहासिक माइलखुंट स्थापन करने को प्रस्तुत होउची। चंद्र एवं सूर्य मिशन सफलता पर इसरो यार सबुठारु महत्वाकांक्षी प्रकल्प भारतीय महाकाश स्टेशन बास निम्न पृथ्वी कक्षपथ स्थापन करने को प्रस्तुत होईची। परवर्ती खबर आसिला खुशी खबर नियुक्ति पत्र पाइले 61,000 रु अधिक युवक युवती। आज 18तम रोजगार मेला अवसर रे एही नियुक्ति पत्र बांटिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विभिन्न सरकारी विभाग रे नव नियुक्ति युवक युवती को नियुक्ति पत्र प्रदान कर जायछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଅବୈଧ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆକାଶରୁ ପାତାଳ ଜଗିଛି ପୋଲିସ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀର 6 ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ରଚିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି 33,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯବାନ ଜଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସରୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ସମର୍ଥକ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 41 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସମ୍ପାଦକ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କିଛି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ରାବଣ ରୂପୀ ଗୋ ମାଫିଆ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଖୋଜି ବଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆସୋସିଏସନରୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ବୋଧ ହେବ। ଚୌଦାର ଜେଲରୁ 2 ବିହାରୀ କଏଦୀ ଘଟଣାରୁ ରଖିଲେ ମତ। ଏନେଇ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ କଳି ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ ଜର୍ଜିଆର ଏକ ଘୋର ବିବାଦରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ 3 ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପତ୍ନୀ ସମେତ 3 ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲା ଶୈତାନ ସ୍ୱାମୀ। ଜର୍ଜିଆରେ ଘଟିଛି ଏହିଭଳି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରାର ଘଟଣା। ପାକିପାରିବ କଳହରୁ ବର୍ଚସ୍ସକୁ ନେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ 3 ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ବେଳେ 3ଟି ଶତ୍ରୁ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ସେମାନେ ଏକ ଆଲମିରାରୁ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଦାୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଶନିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏ ସଂଘ ଥରେ ଚିଠି ଲେଖି ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାର ପୂର୍ବ ତଟକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରବଳ ଶୀତକାଳୀନ ଝଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁୟର୍କର ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ପରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ରବିବାର ସକାଳୁ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ସହିତ ଏକ ଶୀତକାଳୀନ ଝଡ଼ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଖରାପ ପାଗ ବିମାନ ପରିଚାଳନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 21 ଜାନୁଆରୀ 2026 ତାରିଖରେ ଏକ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଗୁଟୁଖା ନିଷେଧ ଏକ ସଂଶୋଧନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ଆଇନ 2006 ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଗୁଟୁଖା ଏବଂ ତମାଖୁ ଅଥବା ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପାଦନ, ସଂରକ୍ଷଣ, ବଣ୍ଟନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଖବର ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରେଳବାଇ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରେକିଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟ୍ରେନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଟିକେଟ ନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆର୍ଏସି ବାତିଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଟିକେଟ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏହି 12ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବସ୍ ଧର୍ମଘଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରିଲା ଓଡ଼ିଶା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ସଂଘର ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ପୂର୍ବ ପରି ବସ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବସ୍ ଚାଲିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହାର ନାମକରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା କରିଥିଲେ,
ଯାହାକି ପ୍ରଥମରେ ଗାଁରୁ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ 2ଟି ବଡ଼ ସହର ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 13 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 12ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଲଣ୍ଡନ ଗାଉଟି ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଇଂ 787-8 ଡ୍ରିମଲାଇନର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାଶରେ 270 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ଲେନ୍ରେ ଥିବା 242 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 241 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 270ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦେଶକୁ ଦେଶ ଦୋହଲାଇବା ଦେଇଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟେକ୍ଅଫ୍ ପରେ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ଲେନ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟରେ ବିମାନରେ ପୂର୍ବରୁ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ରିପୋର୍ଟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଆଗା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓ ମାଟିମାର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ଦେଶପ୍ରେମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛି, ଯାହାକି ନିଜର ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ହୃଦୟ ଜିଣି ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ବୀର ଯବାନ। ସେନାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ଶରୀର ଚାଲିଆସେ ସତ ସିଂହର ବଳ। ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ପଛକୁ ଫେରି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୀର ଯବାନ। ଖବର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରି ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ବି ମିଳିବ ସମ୍ମାନ। ଏଥର ବି ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାନ ବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର, ଇରାନକୁ ପୁନର୍ବାର ଉସ୍କାଇଲେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଅର୍ଥନୀତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀର ବରକତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାଭୋସରେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବରକତ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଇରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲୁ। ଯଦି ଇରାନ ଆମ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସାହସ କରେ ତେବେ ଆମେ 7 ଗୁଣା କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।